Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Assalamu aleykum hurmatly Müslüman bir tuğandar. Bugün biz şol akida sabagынан Allah'ты taanуу turasında gelip biz şol ötkönкү sabakta, akırkı sabaktar şol sıfatı zatiler turasında azın olaq sabak kılganбыз. Bugünkü sabakta bolsa sıfatul fi'liye turasında. Antkeni İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi kitabında lem yazal ve la yazalu bi esmaihi ve sifatihi zatiyeti vel fi'liye dep Allah Taala'nın şu zati jana fiili sıfatları var. Jana bul sıfatları ezelki, tübölüktü, hiç kaçan yok bolboyt, ezelteden bolgon sıfatlar dep bayandagan. Biz zati sıfatlarda ötkönde aytып öttük bundan burunku sabakta. Bugün bolsa şol fiili sıfatlarga keldik. Emmel fi'liyetu alemi fiili sıfatlarga kele turgan bolчу bolsok, antkeni biz bu jerde aytkanбыз, eskertүү katары zati sıfatlar kayсы bir sıfat menen Allah Taala sıfattarып, anın karama karşı manisi menen sıfattalышы mümkün bolбосо, anda bul zati sıfatlar. Misal Allah Taala ilimdүү, Allah Taala bilimsiz bolушу mümkün emes. Allah kudrettүү, Allah alsız bolушу mümkün emes degендей маанидеги туюнткан sıfattardı bul zati sıfatlar деп alımlar anıktama bergen. Alemi sıfatı fi'liye degende kayсы sıfat menen Allah Taala sıfattarып, sıfattalып jana anın karama karşısı menen de sıfattalуу mümkündügü bolgon sıfattar bolsa, bular sıfatlı fi'liye bolot. Misal üçün öltürүүчү, tiriltүүчү, baktysız kılуучу, baktılуу kılуучу деген сыяктуу да. Emmel fi'liyetu, oşol fi'li sıfatlarga kele turgan bolчу bolsok dep, bul jerde İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi Fiqhul Akbarda çekeden sanap atat. Fet-tahliq, birinci fi'li sıfatlarının katarında tahliq, jaratуу, tarziq, rızkı berүү, inşa, ibda, sonu bardыгы bir manide jokton bar kılуу, jaratуу деген manide. O gayru zalika min sifatil fi'l, jana mından başka dağı bir top Allah'tın fiili sıfatlarının bardığı o Allah'a taandık sıfatlar dep bilebиz. Dep mına uşul jerde İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi şunu bayandadı. Misalı dağı kanday dese ihya, imata bol sıfatı fiiliyanın katarında ihya, tiriltүү, imata, öltürүү, imbat, östürүү, inma, çoңoytуу misalı. Tasvir, öngeyip berүү, öngelbet berүү, şu okşuan sıfatların bardığı bul sıfatul fi'liye dep aytılıp öttü. Bul jaka kele turgan bolчу bolsok, at-tahliq vel insha vel fi'l ve sun bi ma'nan vahid. Ol jerde İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi Allah'ın fiili sıfatlarının tahliq, tarziq, insha, ibda, sun de 5 sıfatты bayandatdı. Bul jerde aytıp atat, oşol 5 ösütten 4 ösütten tahliq, inşa, el-fi'l ve sonu uşul 4 sıfat bir manini beret. Bul degen ne? İhdasu şey ba'da en lem yekun, bayağı jok nerseni jokton bar kılууga tahliq, inşa, sonu dep aytylat deyt. Murun buga okşoşu bolgon emes, jokton bar kılgan. Misal üçün Allah Taala adamdı okşoşu jok turup anan jaratkan misalı. Biz bolsa jaraldık, biroq bizge okşogon jer betinde milyarddagan okşoş adamlar var da. İbda degendi manisi dese ihtasu şey ba'da en lem yekun la ala misalin sabiqin. Bul dele ibda dele şonday deyt, ibda dele bir nerseni jaratуу, aga okşoş murun kiyin okşoş bolbogon nerseni жаңыдан jokton bar kılууну ibda deyt eken. Mına Allah'ını mubdi dep atat. Tarziq degende İhdasu rizqi şey ve ja'alhu qutan lahu deyt. Tarziq degenin manisi oşol bir öge rızkısını nasip buyurup berүү, jana oşoga azık kılıp berүүnü rızkı dep Allah Taala bayandadı. Emi bul jerde biz bu jerki ötkönкү sabakta sıfatlı zatiyeni aytkanбыз. Bugün sıfatlı fi'liyelerdi aytıp atabыз da mınday deyt. Summa alam be'ennel musannif innema ihtassa bizzikri hahuna min sifatillahi zati vel fi'liye el mezkurat. Muna jerde İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi şu Allah'tan zati jana fiili sıfatlarına gelgendeçi
ушул сыпаттарды өзгөчөлөп айтты. Зати сыпаттары булар: хаят, кудрат, илим, калам, сам, басар, ирада деди. Ушу жетөөсүн айтты. Феили сыпаттарга келгенде тахлиq, тарзиq, инша, ибда, суну жана дагы башка сыпаттар деп туруп ушуларды өзгөчөлөп айтты. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, лианна ма'рифатаха такфи ал-мар'a фи ма'рифати вujudillah. Анткени ушул сыпаттар менен кимде ким Алла Тааланы таанып алса, ал адам Аллахты тааныды болуп эсептелет дейт да. Аллахты таанууда ушул сыпаттары менен жакшы түшүнүп жараткан Аллахты таанып алса, ал жараткан Аллахты тааныган адамдын катарында болот. Ал эми бул жашоодо жараткан Аллахты таанып, аны жаратуучум деп кабыл алган адам бул эң бир бактылуу адамдардан. Мусулман. Ошондуктан вали аннаху лау жахила вахидатан минха лам якун муъминан. Жана дагы дейт, бул жерде мусаниф айтып атат, мо шарх берген адам, эгерде кимде ким билбей калса, анда бул адам момун эсептелбей калат деп атат да. Ошондуктан имам Азам рахматулла алейхи ушул фиккул акбарды баяндаганда ошол жерде Аллахтын сыпаттарын, зати жана фейли сыпаттарын санап берди. Анткени ушул сыпаттарды дээрлик өзгөчө ушуларды толугу менен билип, жараткан Алла Таала кудуреттүү экендигин, жараткан Алла Таала толук каалоо ээси экендигин, ал эч нерсени мажбур болуп жасабайт, Алла Таала баарын көрүп турат, угуп турат, сүйлөөчү, билүүчү деген сыпаттар менен тааныганда гана ал жараткан Аллахты тааныйт. Ал эми мындай сыпаттар менен таанып билбесе, ал адамдын ыйманы жараксыз болуп калат экендигин түшүнсөк болот дейт да. Ошондуктан иннал важибу ан ястаусифа ал-муъмин фа юқал ахуа када. Эгерде дейт, ошондуктан минтип айтсак да болот дейт. Мисалы, бир мусулмандан мен мусулманмын деген адамдан келип туруп, Алла Таала кудуреттүү да, Алла кудурет сыпатына ээби десе, ооба, Алла Таала кудуреттүү десе, анда ал адамдын ыйманынын толук экендиги, камал исламихи дейт. Фақат захара камал исламихи дейт. Ошол адамдын исламдагы, диндеги түшүнүгүнүн толук экендиги, толук кандуу бир мусулман экендигинин көргөзгүчү болот дейт. Мисалы үчүн Алла Таала билүүчү, Алла Таала угуучу, Алла Таала көрүүчү деген сыпаттары бар да деп бирөөдөн сурасаң, ооба, Алла Таала көрөт, Алла Таала сүйлөйт, Алла Таала каалаган нерсе болот, Алла Таала баардык нерсеге кудуреттүү деп Алланын сыпаттарын кабылдап, эгерде бирөө ошондон сураса, ошол нерсени тастыктаса, анда бул адамдын исламынын камил экендигинин бир көрсөткүчү болот. Ал эми ошол эле учурда фаамма ман устусифа фажахила фалейса бимуъминин дейт да. Эгерде кимде ким келип туруп, бирөө келип Алладан Алланын кандай сыпаттарын билесиң деп жараткан Аллахты сураса дейт. Эгерде ал адам ошого жооп бере албаса, же болбосо жөн эле Алла Таала көрүүчү, угуучу, билүүчү деген нерселерди айтканда ооба деп тастыктай албаса, анда ал адам момун болбой калат деп атат да. Ошондуктан бул ыйман, ислам, мусулман болуп жашап өтүү, ыймандуу болуп жашап өтүү, бул жараткан Аллахты таануу өтө бир зарыл. Бардык дүйнөдөгү кылып аткан ишибизден, окатыбыздан, тирилигибизден бардык биз үчүн зарыл деп эсептелген нерселердин эң негизги зарылы бул жараткан Аллахты таануу. Анткени бул жашоого келип, бул жашоодо өмүр сүрүп, түбөлүктүү акырет жашоосуна барганда бул Алланы тааныбай, Алланын душмандары менен, дин душмандары менен тозокто болуп калуунун өзү бул эң чоң жоготуу болуп эсептелет. Ошондуктан Аллах Таала баарыбыз ушундай бир Алла сүйгөн адамдардын катарында болууну Кудайым насип кылсын. Ал эми Алла сүйгөн адамдар кантип Алла сүйгөн адамга айлана алат? Ал жараткан Аллахты тааныганда гана. Бизде ошол кыргызда жакшы макал бар го, тааныбасты сыйлабас дейт. Тааныбаган адамга сый көрсөтпөйт. Ошол сыяктуу эле кимде ким жараткан Аллах Тааланы таануунун канчалык деңгээлде оорду чоң экендигин түшүнбөгөн адам, ал адам жараткан Аллахты тааный албашы мүмкүн. Ошондуктан алхамдулилла, Аллах Таала ушундай бизге бир пикир берип, ой берип, акыл берип, ошо жараткан Алланы таанууга жана таанытууга мүмкүндүк берип аткан Аллах Таалага миң мертебе шүгүрлөр болсун. Анткени жараткан Аллахты таанып, жараткан Аллахты ошондой кабылдоонун өзү
бул нак бакыт, чыныгы бактылуулук, дүнүйө акыреттик бактылуулуктун кепилдиги болуп эсептелет да. Ошондуктан могул жерде айтып атат, кимден бирөө келип туруп Алланын бир сыпатын сураса, Алланын ушундай көрүүчү деген сыпаты барбы десе, ой билбейт экенмин, көрбөйбү десе, анда ал адамдын иманына залака кетет. Анткени могул жерде имам Азам рахматулла алейхи ушул зати сыпаттар, фейли сыпаттар дегенде ушул Аллахтын негизги сыпаттарын баяндады. Демек мындан келип чыгып атат, ушул сыпаттарды билип алуу, катар менен жаттап албаса деле жөн эле көрүүчү, угуучу, билүүчү деген нерселерди билип алуунун өзү адамдын ыйманын сактап, Кудай туурасындагы ишенимин сактап, чыныгы мусулмандардын катарында болуусуна чоң бир шарт түзгөн, анын бир бейишке кирүүсүнө, тозоктон оолак болушуна шарт түзгөн бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошон үчүн жада калса могул жерде имам Мухаммадта ушундай бир риваят бар экен. Ошо имам Мухаммадтан ошол риваятты келтирип атат. Жамиул Кабирде имам Мухаммадтан фи сагиратин байна абавайни муслимайн. Бир кичине кыз, ата-энеси мусулман эле, мусулман ата-эненин тарбиясын алып чоңойду. Анан ошентип ал бойго жеткенден кийин андан келип туруп кана исламды сыпаттап берчи, Алланын сыпаттарын көрүүчү, угуучу деген сыпаты барбы десе, ошол Аллахтын ошол сыпаттарын баяндап бере албаса, анда ал аялга не болот, күйөөсүнө байын талак түшүп, күйөөсүнөн никеси ажырап калат деп атат да. Анткени эмнеге дегенде бул кыз мусулман ата-эненин үй бүлөсүндө чоңойгон кыз, ага ата-энесине кошулуп эле атасы мусулман, энеси мусулман деп туруп ага да мусулман деп ат берилет, мусулмандай мамиле кылабыз. Бирок ал бойго жеткенден кийин, балакатка жеткенден кийин ошол нерсесин ата-энесине ээрчип мусулман болгондугу башында болсо, эми жараткан Аллах Тааланы дин шарият көрсөткөндөй далилдердин негизинде Алланын көрүүчү, угуучу, билүүчү деген сыпаттары менен тааныбаса, ал адамдын ыйманына залака кеткендиги, керек болсо никеси бузулуп калат экендигин бул жерде баяндап атат да. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул жараткан Аллахты таануу, жараткан Аллахтын сыпаттарын таануу көрүп атасыздар. Бул ушундай бир зарыл нерсе. Мусулман болуп бейишке баруусу же мусулманчылыктан чыгып тозокко барып калыш коркунучу бар экендиги бул жерде аңдалып түшүндүрүлүп атат. Ошондуктан бул жерде биздин ногул өтүлүп аткан сабактан максат бир катардагы мусулмандарды капырга чыгарып, кумарданганып рахаттануу эмес. Тетиринче ушул нерселерди угуп билип, ушул нерседен этият болушубуз керек. Кээде биз жаман нерсени үйрөнөбүз, ошол жаман нерсени кылыш үчүн эмес. Же болбосо тетиринче ошол жаман нерселерди үйрөнүп туруп, ошол нерседен оолак болуш үчүн. Мына могул жерде аалымдар ошондой бир коркунучтуу нерселерди айтып атат. Мында максат адамдарды коркутуу эмес, тетиринче ушундай коркунучтуу нерсеге туш болуп калып, ыйманыңдан ажырап калба деп элди ошондой түбөлүккө, тозокко барып калуу, коркунучу болгон нерселерден сактап калуу болуп атат да. Бизде кыргызда айтат го, баягы жаман айтпай жакшы жок дейт да. Ошондуктан кээде ушундай нерселерди айтылып туруш керек. Анткени мусулман адам ушул нерселерди угуп туруп, өзүн ошондой адашып кетүү, жөн эле адашып кетүү дагы жөн эле нерсе болуп калат. Капыр болуп динден чыгып кетүүнүн өзү канчалык деңгээлде коркунучтуу. Ошондуктан Аллах Таалам бизге ыйманыбызды бекем кылсын, дин исламды туура түшүнүп, карманып жашоого, адашпай жашоого Кудайым өзү тауфик берсин. Андан кийинки маселеде бул жерде ошо Аллахтын фейли сыпаттарын баяндап келди дагы. Лам язал ва ла язалу би сифатихи ва асмаихи лам яхтус лаху сифатун ва ла исмун. Анан келип эле улап имам Азам рахматулла алейхи айтып атат. Лам язал ва ла язалу би сифатихи ва асмаихи. Аллах Таала эзелтеден болгон жана түбөлүккө боло берет өзүнүн ысым жана сыпаттары менен деди. Демек Аллахтын ысымдары бар экен, Аллахтын сыпаттары бар экен. Аллахтын сыпаттары дагы кутум азали абади болгон сыяктуу, Аллахтын ысымдары дагы азали абади. Азали деген мааниси башталышы жок, абади деген мааниси түбөлүктүү. Ал Аллахтын ысымдары да сыпаттары да эч качан өзгөрбөйт, жок болбойт деген мааниде. Лам яхтус лаху сифатун ва ла исмун деп дагы бекемдеп атат. Алла Таалага эч качан кийин барып жаңыдан бир ысым же жаңы бир сыпат пайда болбойт.
Аллахтын сыпаттары камил, Алла толук, Алла Таала эч качан толукталбайт же эч качан кемип калбайт. Биз сыяктуу биз бара-бара толукталабыз. Кайра кемийбиз. Биз махлукпуз да. Ал эми жараткан Аллах Таала камил, ал толук, анда эч кандай айып жок, анын башталышы жок, анын этеги жок. Бул дегендин мааниси дейт. Yani anna sifatillahi Taala ve asma'ahu kullaha azaliyetun la bidayete laha ve abadiyetun la nihayete laha. Ошону эле түшүндүрүп атат. Демек бул дегендин мааниси, Имам Азам айткан сөзүнүн мааниси, Аллахтын ысымдары да, сыпаттары дагы бардыгы азали, анын башталышы жок, жана абади, анын эч качан түгөнө турган этеги жок. Алла Таалага бир сыпат же бир ысым пайда болгон жери жок. Анткени Алла Таала өз затында важибул вujud болуп эсептелет. Анын заты камил, ага эч кандай кемчилдик же эч кандай бир кемип калуу же азайып калуу же толуп кетүү же ташып кетүү деген нерсе жок. Алла Таала камил, Алла Таала махлукка окшобойт деп ишенебиз. Андан кийин могул жерде Алланын ысымы жана сыпаттары дегенде Куранда да, пайгамбардын хадистеринде да «Валиллахил асмаул хусна фад'уха биха» дейт го. Куранда да аят бар бул туурасында, хадисте да келген. Аллахтын чырайлуу ысымдары бар. Фад'уху биха депчи. Демек Аллахтын көркөм бир чырайлуу ысымдары бар. Демек Аллахтын сыпаттары бар, ысымдары бар. Хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам баяндагандай, Аллах Тааланын 99 ысымын айткан хадисте, Алла Тааланын 100дөн 100 бирикен болгон 100 ысымы бар. Кимде ким аны жаттап алса, аны билип алса, ошонун жүрөгүнө түйүп алса, дахалал жанната деп пайгамбар хадисте айткан, бейишке кирет деген. Демек, бул Алланын ысымдары. Ал эми Алланын сыпаттары, азыркы зати жана фейли деп туруп сыпаттарын айтып өттүк. Демек, ошол китептеги айтылгандай карай турган болсок, албетте Алланын ысымдары көбүрөөк болуп атат. Мисалы, Аллахтын ысымдары Рахман, Рахим, Гафур, Сабур, Кайюм, Дайян деген жанагы ошол Асмаулла Аллахтын көркөм ысымдарындагы келген ысымдардын бардыгы эле ысым болуп атат. Ал эми сыпат деген ошол Аллах Тааладагы болгон бир сыпат. Ал эмне? Ал Аллахтын илим сыпаты. Алла Таала мисалы үчүн Алла Таалада рахмат сыпаты бар. Алла Таала Рахман, аты Рахман, рахмат сыпаты бар. Алла Таала да демек мына ушундан келип туруп ушул нерсе келип атат. Алланын ысым менен сыпатынын ортосунда айырма бар. Мындай дейт. Биздин матурид уламаларында мынтип айтат экен. Инна асма Аллахи тадуллу ала затихи ма сифатил камал дейт. Демек Аллахтын ысымдарынын бардыгы Аллахтын тадуллу ала зати, Аллахтын затын билдирет. Ошол эле кезде Аллахта ошол сыпаттар бир камил бир сыпаттарга ээ болуу менен бирге. Мисалы үчүн Аллахны Рахман десек, бул Аллахтын затындагы бир ысымы. Ошол эле кезде Алла Таала рахмат, мээрим, ошондой бир сыпаты бар экендигин түшүнөбүз дейт да. Мисалы үчүн Алла Тааланы Гафур десек, же болбосо Алла Тааланы Гафур десек, Алла Тааланын ысымы бул Гафур деген. Бирок Алла Таалада ошол кечирүү сыпаты бар экендигин. Демек, Алланын ысымдарында ошол ысымы менен бирге ошол бир сыпат кошо камтылып кетет дейт экен да биздин алымдарда. Ал эми сыпат деген нерсе, сыпат деген ошол заттын өзүндөгү, Алланын затындагы табылган бир сыпаттарды гана сыпат деп баяндайбыз. Мисалы үчүн Алла Таалада илим сыпаты бар. Алла Таалада кудрет сыпаты бар. Алла Таалада көрүү сыпаты бар, угуу сыпаты бар дейбиз. Бул Алланын сыпаттары. Ал эми Алланын ысымдары дегенде эмне десе, бул ысым дегенде ошол мисалы Ал-Алим, Алла Таала баарын билүүчү, бул Алланын ысымы. Ал эми илим Аллахтын сыпаты. Ас-Сами', Алла Таала баарын угуучу, бул Алланын ысымы. Ал эми Ас-Сам', угуу бул Аллах Тааланын сыпаты деп билинип атат. Демек, жыйынтыкта Алла Тааланын ысымдары дагы, Алла Тааланын сыпаттары дагы эзелки, азали, абади. Демек, башталыш жок, этеги жок, түбөлүктүү деп айтабыз.
lem yezel aliman bi ilmihi vel ilmu sifatuhu fil azali ve qadiran bi kudratihi vel kudratu sifatun fil azali. Mına mol jerde ulap atat İmam Azam rahmetullahi aleyhi. Lem yezel aliman bi ilmihi. Allah Taala bilүүчү özünün bilimi menen, ilim sıfatı menen ve ilmu sifatuhu fil azal. Alem oşol ilim sıfatı Allah'tın ezelki sıfatı. Keyin Allah Taalaga жаңы bir ilim payda bolboyt. Demek Allah Taala bilүүчү özünün ilim sıfatı menen oşol ilim sıfatı ezelteden bar. Allah'tın zatı kanday ezelki olsa Allah'tın sıfatları da ezelki. Ve qadiran bi kudratihi vel kudratu sifatu fil azal. Allah Taala ezelteden oşol kudrettүү деген atkayı özünün kudret sıfatı menen. Oşol kudret sıfatı ezelteden bar Allah Taala'da. Keyin payda bolgon emes. Misal üçün adam bala şunday eкен de keyde kebir nerse başında alsız bolot, keyin küçöyt, küç kuvatka gelet. Жоқ, Allah Taala'nda emes. Allah Taala ezelteden kamil, ezelteden kudretli bolgon. Anın kudreti jaratkan Allah'tın kudreti azaybayt, көбөйбөйt, böksörбөйт. Kamil, ezelteden Allah Taala kudret sıfatına bolgon. Jana dagı ve haliqan bi tahliqihi ve tahliqu sifatu fil azal. Allah Taala dagı jaratуучу özünün jaratуу sıfatı menen jana Allah'tın tahliq oşol jaratуу sıfatı ezelki sıfatı bolup eseptelet. Dep atat da. Ve fa'ilan bi fi'lihi vel fa'lu sifatu fil azal. Jana Allah Taala özünün oşol faal sıfatı menen bardyk nerse işlerdi jasooчу jana oşol faal degen Allah'tın sıfatı bol. Ezelki sıfatı bol eseptiret. Demek Allah Taala'da keyin bir nerse, keyin bir sıfat жаңыдан payda bolboyt. Allah Taala ezelteden uşul sıfatların iyesi. Demek bul sözü menen İmam Azam rahmetullahi aleyhi imnin aytayın dese, yani annahu ata iza annahu Taala iza alima şey'an fe innema ya'lemuhu bi ilmihi allazi huve sifatuhu el-azaliye la bi ilmil hadis. Demek bul degen manisi Allah Taala bilүүчү özünün ilim sıfatı menen. İlim sıfatı Allah'tın ezelki sıfatı degen manisi Allah Taala egerde bir nerseni bilse oşol özünün ezelki sıfatı menen ezeltedenle oşol nerseni bilgen. Keyin bir ilim payda olup Allah Taala oşol arkылуу iyi bul mындай турбайбы деп жаңы bir açılış boldu degen түшүнүктө эмес дейт да. Andan keyin bul jerde dagı oşol Allah Taala bilүүчү özünün ilim sıfatı menen dep aytып atпайбы? Ол жерде İmam Azam aytты. Lem yezel aliman bi ilmihi vel ilmu sifatu fil azal dedi. Allah Taala ezelteden bilүүчү özünün ilim sıfatı menen jana ilim sıfatı tübөлüktүү sıfat dedi. Mындан maksat bul jerde İmam Azam rahmetullahi aleyhi oşol mu'tazilalarga rat берип атат. Жооп кайтарып атат алардын акыйдасынын туура эмес экендигине. Анткени аларда Аллахтын сыпаттарын жокко чыгарып, Allah Taala заты менен билүүчү деп Аллахтын сыпаттарын жокко чыгаргандыктан бул жерде Имам Азам рахматуллахи алейхин сөзүнөн жок. Allah Taala билүүчү өзүнүн илим деген сыпаты бар деп туруп Аллахтын сыпаттары бар экендиги, Allah Taala ошол илим сыпаты менен билет экендиги, kudret sıfatı menen bir nerseni jaratat ekendigi, özünün jaratуучу sıfat menen bir nerseni jaratat ekendigi bayandap atat. Demek Allah Taala'nın zatı jana sıfatları var ekendigin bul jerde basa belgilep ketip atat. Ve sifatuhu fil azali. Jana dagı Allah'tın sıfatları ezelteden beri uşul sıfatlarga Allah Taala ezelteden beri Allah Taala'nın baştalışı jok, jana sıfatlarına baştalışı jok. Gayru muhtasatin ve la mahluqatin. Jana Allah'tın sıfatları keyin bir payda bolgon emes, je keyin bir jaratılgan emes dep bilebиз да биз. Misal üçün bizde keyir sıfatlar keyin payda bolot. Bir sıfat payda bolot, kayda bir sıfat öçüp ketet. Alemi Allah Taala'nın sıfatları Allah Taala mahluk okşoyt. Gayru muhdasa ve la mahluqa degen Allah'tın sıfatları keyin payda bolgon emes, keyin jaratılganda emes. Wa man qala emi kimde kim aytsa innaha mahluqatun. Allah'tın sıfatları keyin jaralgan dese, başında misal Allah Taala jaratуучу mesele, keyin mahlukları jaratkandan jaratуучу boldu dese misalda. Je bolbosa keyin payda bolgon dese misalı.
вакафа же ушул маселеде билбей, мен тиягына да кошулбайм, биягына да кошулбайм, мен ортодо эле болом деп бир жээкке өтпөсө, шакка же шектенсе, фиха ушул маселеде шектенип, Алла Тааланын сыпаты туурасында бул махлукпу, махлук эмеспи деп шектене турган болчу болсо, фахуа кафирун биллахи таала. Анда бул адам ыймандан ажырап капыр болуп кетет деп атат да. Эми бул жерде ошо Аллахтын сыпаттары деп туруп өзгөчө могул жерде аалымдар да ушул китептин шархында айтып атат. Өзгөчө могул үстүдөгү айтылып өткөн сыпаттарды айтып атат дейт да. Жанагы эле айтып өткөн илим, кудрет, хаят, калам, сам, басар, ирода, тахлик, тарзик жана да башка сыпаттарды имам Азам өзү баяндабадыбы? Мына ошол сыпаттарга келгенде кимде ким ошол сыпаттарды махлук деп айтса, же кийин пайда болгон десе, же мен ошол сыпаты барбы жокпу чындап эле билбейм десе, же болбосо билем деп да айта албай, билбейм деп да айта албай, же тияка обой, же бияка обой ортодо, ара жолдо калса, бир жээк өтпөстөн, же шектенип ушундай сыпаты бар бекен чын эле деп кимде ким шектене турган болчу болсо, анда ал ыймандан ажырайт деп атат. Бул жерде кайсы сыпаттар десе, негизинен жалпылай айтып аткан мен, бирок бул жерде буга жер имам Азам рахматулла алейхи ушул азыркы айтып өткөн, төмөндөгү айтып өткөн сыпаттарды атап айттык. Мына ушул сыпаттар дал ушул сыпаттарда кимде ким шектенсе, же таваккуф кылса, же махлук, же кийин пайда болгон, кийин жаралган деп айта турган болчу болсо, анда бул адамдардын ыйманына залака кетип, ыйман рамкасынан чыгып кетет экендигин баяндады. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, Аллахтын сыпаттары мына бул жерде мынакей 10 чакты эле сыпатын баяндап атат, мынакей зати сыпаттар деп жетөөүн берип атат. Мынакей карасаңыздар, аль-хаят Аллахтын тирүүлүгү, аль-кудрат Аллахтын кудуреттүүлүгү, аль-илм Аллахтын илим сыфаты, аль-калам Аллахтын калам сыфаты, сүйлөйт, Алла Таала сүйлөйт. Ас-сама Алла Таала угат, аль-басар Алла Таала көрөт, аль-ирода Алла Таала каалайт. Бул ошол зати сыпаттар болду. Андан кийин келип эле улап фейли сыпаттарга, тахлик жаратуу, тарзик рызкы берүү, өлтүрүү, тирилтүү деген Аллахка таандык болгон сыпаттарды биле жүрүү, Алла Таала ушул сыпаттарга Алла Таала каалоочу. Демек Алла Таала каалоочу дегенде Алла Таала эч бир нерсени бирөөгө мажбур болуп же аргастан бирөөнүн көңүлүн карап айла жоктон кылбайт. Алла Таала эмне нерсе кылса толук өзүнүн каалоосу менен кылат. Ага эч ким неге анттиң, неге минттиң дей албайт деп туруп Алла Тааланын сыпаттары менен жараткан Аллахты таануу бул бактылуулуктун, эки дүйнөдөгү бактылуулуктун негизги ачкычы болуп эсептелет. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, бул Аллахтын сыфаттарын жаттап алуу оор эмес, жеңил эле. Бул жерде зати сыфаттар деп жетөөсүн айтты. Билесиздер, бизде ошол зати сыфаттарды баягы сыфаты субути жана сыфаты салби деп да бөлүп, сыфаты субутилерди бизде ханафилерде 8 сыфат деп, 8-инчиси таквин сыфатында аалымдар кошуп келет. Ошондуктан ошого окшогон сыфаттарды жакшылап билип алайлы, жаттап алайлы. Нарайланып, ары барса бир 20 сыфаттын тегерегинде сыфаттарды жаттап коюшубуз керек болот. Бул жеңил эле. Бирок биздин дүнүйө акыреттик бактылууга жетишибизге чоң бир өбөлгө түзөт. Аллахтын ысымдарын, сыпаттарын, Аллахтын көрүүчү экенин, Аллахтын билүүчү экенин баяндаган атайын чакан ошол садике барып аткан, бала бакчага барып аткан балдарга арнап жазылган атайын жарым барактык акыйда китептер бар. Ошол китептерди интернет азыркы заманда баарыбызда бар. Ошол интернет булактарында жазсаңыздар, Рисалат Ибн Асакир, Ибн Асакирдин рисаласы деп кичекей эле кат түрүндө жазылган жарым эле барак. Жарым баракта ошону кээ бир мусулман өлкөлөрүндө ошол бала бакчадагы балдарга жаттатып, ошол бала бакчадагы балдар Аллахтын шериги жок экенин, Аллахтын орунга муктаж эмес экенин, Алла Таала кудуреттүү экенин, Алла Таала тирүү экенин, ушуга окшогон Алла Тааланын сыпаттарын жаттатат да. Ошондуктан балдарыбызга ошол нерселерди жаттатайлы. Мейли садик жашында болобу, мейли мектеп жашында болобу, ошол нерселерди жаттатып кое турган болчу болсок, биз өзүбүздүн
Кудайды таанытуудагы балдарыбызга негизги бир милдетибизди өтөгөн болуп эсептелебиз. Анткени чындап бала дагы кыз дагы биздин мойнубуздагы аманат. Башка нерсе үчүн бул дүйнөлүк муктаждыктар, материалдык муктаждыктарды камсыздап берүү дагы ата эненин мойнундагы парз боло турган болчу болсо, ал эми жараткан Аллахты таанытып, аны тозоктон кутула тургандай деңгээлде, бейишке бара тургандай деңгээлде жараткан Аллахты таанытуу бул ата эне үчүн эң негизги парздардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан бай да, кедей да, чолок да, мунжу да бүт бардыгы бала чакасына ушул жараткан Аллахты таанытууга аракет кылыш керек. Ошондуктан ушунун аркасынан түшөйлү дагы ушул айтылган Аллахтын сыпаттары, мына бүгүн ашып кетсе 10-12 сыпат айтылды. Ошол 10-12 сыпатты балдарга жаттатып коелу, өзүбүз да билип алайлы. Аллах Таала бизди дүйнө акыретте бактылуулардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.